الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم مدنی قاعدہ ٹیچنگ کورس کے لیسن 17 کا پارٹ 2 پڑھنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ نے ڈائریکٹلی اس پارٹ کو اس لیسن کو اوپن کر لیا تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس پارٹ کو پڑھنے سے پہلے اس لیسن کا فرسٹ پارٹ ریڈ کیجئے، اس کو لرن کیجئے، کیونکہ فرسٹ پارٹ کے اندر یہ تمام رولز، مطلب اس لیسن کا نام مد ہے تو یہ مد کی تمام ٹائپس، مد کیسے بنتی ہے، کیوں بنتی ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں، لمبا کتنا کرنا چاہیے، ود ایگزامپلز بڑے اچھے انداز میں ایکسپلین کیا گیا۔ اگر آپ پارٹ 1 کو سیکھتے ہیں تو اس لیسن کو آپ ایزیلی جو ہے وہ سمجھ کر پھر آپ اس کو جو ہے وہ سیکھ سکیں گے، ادروائز تھوڑی مشکل ہوگی آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو چونکہ رولز آلریڈی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے آپ اس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور آگے ٹیچ کر سکتے ہیں۔ آج پارٹ 2 ہے تو پارٹ 2 کے اندر انشاءاللہ جسٹ ہم نے رولز کو اپلائی کرنا ہے اور ورڈز کو ود اسپیل کیسے پڑھنا ہے، ود آؤٹ اسپیل کیسے پڑھنا ہے، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ آج کا لیسن ہم لائن نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے، اور لائن نمبر 2 کے اندر جو ورڈ ہے سب سے پہلے تو اس کے رولز آپ اپلائی کروائیں گے اپنے اسٹوڈنٹ سے، کیونکہ آپ یہ ٹیچنگ کورس ہے، اس کے اندر آپ یہ سیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو کیسے اچھے انداز میں ٹیچ کرنا ہے۔ اپنے اسٹوڈنٹ کو بولیں بیٹا اس ورڈ کو ہم نے پڑھنا ہے، تو اس ورڈ کو پڑھنے سے پہلے بتائیے کہ اس میں رولز کون سے ہیں، لیٹرز کون سے ہیں، مطلب کس کو پر پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے، مد ہو رہی ہے تو کون سی ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، اور کتنا لمبا کرنا ہے۔ یہ والے سوالات آپ اپنے اسٹوڈنٹ سے کریے پہلے۔ اگر آپ کا اسٹوڈنٹ ان تمام سوالات کے جوابات دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو پتہ چل گیا ہے، وہ ماہر ہو گیا ہے ان رولز کے اندر کہ آسانی سے پہچان لے، اور پھر آپ ایزیلی اس کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا اس کے ہجے ایسے کریں اور بغیر ہجوں کے ایسے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اب دیکھتے ہیں، اور معذرت چاہتا ہوں کہ آج تھوڑا سا گلا خراب ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے فرینڈس، بردرز، سسٹرز، بہت سارے لوگ جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر بھی میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ دیکھیے یہاں پر قوف ہے، قوف حروف مستعلیہ ہے، تو اس کو ہم ہمیشہ پوری آئینی کے موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ادھر واو مدہ ہے اور مدہ لیٹر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہاں پر آپ کی مد متصل بن گئی ہے، لہٰذا آپ اس کو 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہجے کیسے کرنے آپ نے دیکھیے، قوف پیش کو، را واو پیش رو، قرو، حمزہ دو زیر ان، قرو ان۔ خیال رکھنا آپ نے اس بات کا، جب آپ کا اسٹوڈنٹ ہجے کرے تو جب وہ صرف واو مدہ پڑے گا، را واو پیش رو، اس کو 1 الف تک ہی لمبا کریں کیونکہ یہ واو مدہ ہے۔ یہاں پر ابھی تک مد کا رول اپلائی نہیں ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے حمزہ پڑھا ہی نہیں ابھی تک مدہ لیٹر کے بعد۔ جب آپ حمزہ پڑھ لے گا آپ کا اسٹوڈنٹ مدہ لیٹر کے بعد تو پھر اس مد کا رول بن جائے گا، تو پھر آپ نے اس کو لمبا کروانا ہے 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 2.5 سیکنڈ تک، ٹھیک ہے؟ مطلب 2 الف یا 2.5 الف تک۔ اب آگے چلتے ہیں، ادھر واو لین ہے، ٹھیک ہے، لمبا نہیں کریں گے، ادھر الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوئی، اس کو آپ 1 الف، 2 الف، 2.5 منٹ، 2.5 سیکنڈ تک بھی لمبا کر سکتے ہیں۔ حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی، یا الف زبر یا، اولی یا، حمزہ زبر ا، اولی یا۔ اب اس ورڈ میں چلتے ہیں، دیکھیں اب باکس تو ایک ہی ہے لیکن ورڈ اس کے اندر 2 ہیں۔ بیما ایک الگ سے فرسٹ ورڈ ہے، اون ضلع یہ سیکنڈ والا ورڈ ہے۔ اب سب سے پہلے تو کیونکہ ہم اس لیسن میں مدات کے متعلق سیکھ رہے ہیں تو ہم فائنڈ کریں گے کہ یہ جو مد ہے کون سی مد ہے۔ اب دیکھیں کہ الف مدہ ہے، یہ الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد مطلب حروف مدہ کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے، مطلب بیما فرسٹ ورڈ ہوا، الف مدہ ادھر آ گیا۔ اب جو حمزہ تھا اب وہ بیما کے ساتھ تو نہیں آیا، وہ کس کے ساتھ آیا؟ سیکنڈ والے ورڈ کے ساتھ، مطلب اون ضلع کے ساتھ۔ تو یہ کون سا رول بنا کہ حروف مدہ کے بعد جب حمزہ دوسرے کلمے میں آتا ہے تو پھر آپ کی مد منفصل بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو بھی 2 الف یا 2.5 الف تک لمبا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور رول بھی ہے، نون ساکن کے بعد اخفا لیٹر ہے تو یہاں پر اخفا بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب ہجے کیسے کرنے سن لیجئے، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، حمزہ نون پیش ان، ز زیر زی، اون زی، لام زبر لا، اون زی لا،
बिमा उन्जिला, कुछ यूं ही देखिए। अब यहाँ पर देख लें, कॉफ हरूफ मुस्तालिया है, पूरा आवाज में पढ़ा जाएगा, और अलिफ इधर मद्दा भी है, क्योंकि अलिफ से पहले जबर है। आप वन अलिफ मीन 1 सेकंड लंबा करेंगे। जब भी मैं 1 सेकंड कहूंगा तो उसका मतलब है कि वन अलिफ। अब इधर अलिफ से पहले पुर हरफ आ रहा है, तो इसलिए अलिफ को पुर भी पढ़ना आपने, ठीक है। इधर वाव मद्दा आ गया। अब आप ये देखिए कि कौलू एक वर्ड है, आ मन्ना सेकंड वर्ड है। अब वाव मद्दा के बाद हमजा तो है, बट वो सेकंड वर्ड में आ रहा है, तो यहाँ पर मद मुनफसिल हुई। आप इसको 2.5 सेकंड तक लंबा कर सकते हैं, और इधर नून मुशद्दद का गुन्ना भी करना है, और इधर अलिफ मद्दा दोबारा से है, 1 सेकंड लंबा करना है। अब हिजे का तरीका क्या होगा, कौफ अलिफ जबर कौ, लाम वाव पेश लू, कौलू, हमजा खड़ा जबर मीम नून जबर मन, आमन, नून अलिफ जबर न, आमन्ना। अब इन दोनों को मिलाएंगे, कौलू आमन्ना। मजीद आगे चलते हैं, देखिए। अब एक और बात याद रखें, जब इस तरह से या लिखा होगा ना, कुरान पाक के अंदर भी आएगा या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल लज़ीना। जब इस तरह से या लिखा हुआ आएगा ना कुरान पाक के अंदर, तो आपने क्या करना है कि बज़ाहिर आप देखेंगे कि वो या तो साथ में मिलके लिखा हुआ है, मतलब एक ही वर्ड का हिस्सा नजर आएगा, लेकिन या जो होगा ना वो सेपरेट होगा। जैसे इधर या लिखा हुआ है, या इसी वर्ड का हिस्सा लग रहा है, लेकिन ये या अलग से है, इस वर्ड का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा या के ऊपर खड़ा जबर है। अब खड़ा जबर और मद्दा लेटर्स इक्वल होते हैं, तो क्या हुआ कि खड़ा जबर के बाद हरूफे हमजा आ गया है, और हमजा कौन से सेकंड वर्ड का हिस्सा है, ठीक है। खड़ा जबर के बाद हमजा सेकंड वर्ड का हिस्सा है, तो ये मद मुनफसिल बनी, ठीक है। अब इसके हिजे कैसे करेंगे आप, या खड़ा जबर या, हमजा रो जबर और, या और, दौद पेश दू, या और दू। आगे फिर वही वाला, हा बज़ाहिर इकट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन हा सेपरेट है, सेपरेट लेटर है। इसके ऊपर खड़ा जबर है, और खड़ा जबर के बाद हरूफे हमजा जो है वो उलाई के साथ है, मतलब सेकंड वर्ड में है, तो यहाँ पर भी मद मुनफसिल हो रही है। हा खड़ा जबर हा, हमजा पेश उ, हा उ, लाम अलिफ जबर ला, हा उला, हमजा जेर ई, हा उला ई। मजीद आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर खड़ा जबर है, 1 सेकंड लंबा करना है। इधर अब या मद्दा है, ठीक है, ये वाला। अब हरूफ मद्दा के बाद हमजा सेकंड वाले वर्ड में, मतलब इस रॉ में है, सेकंड वाले वर्ड का हिस्सा है, तो यहाँ पर मद मुनफसिल बनी। और इधर अलिफ मद्दा है, अलिफ हरूफ मद्दा के बाद हमजा इसी वर्ड में है, तो ये वाली मद मद मुत्तसिल बनेगी, ठीक है। ये वाली मुनफसिल, ये मुत्तसिल। हिजे कैसे करने, या खड़ा जबर या, बा जबर बा, या बा, नून या जेर नी, या बनी, हमजा सीन जेर इस, रॉ अलिफ जबर रॉ, इस रॉ, हमजा या जेर ई, इस रॉ ई, लाम जबर ला, इस रॉ ई ला। अब इनको मिलाएंगे, या बनी इसराईला। आगे चलें, देखें इधर अलिफ मद्दा है, दौद हरूफ मुस्तालिया पुर पढ़ेंगे इसको मोटी आवाज में। यहाँ पर अलिफ मद्दा है, उसके बाद सुकून असली है, तो ये मद लाजिम है। इसको हम 3 सेकंड तक लाजमी लंबा करेंगे, ठीक है। दौद अलिफ लाम जबर दौल, लाम दो जबर लन, दौलन। आगे फिर हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है बा के ऊपर, और ये मद लाजिम है, और बा कलकला मुशद्दद है, जमाओं के साथ कलकला भी करना है। दाल अलिफ बा जबर दाब, बा जबर बा, दाबा, ता दो जेर तीन, दाबातिन। क्लियर हुआ। मजीद आगे चलते हैं। खड़ा जबर है, ठीक है, खड़ा जबर के बाद लाम है, मतलब सुकून असली है। अब खड़ा जबर हरूफ मद्दा की इक्वल होता है, तो यहाँ पर कौन सी मद हुई,
मद लाजिम बन गई, ठीक है। और हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको आप 1 सेकंड तक लंबा करवा सकते हैं अपने स्टूडेंट से। अभी हम हिजे करेंगे इसके। हमजा लाम खड़ा ज़बर आल, हमजा खड़ा ज़बर आल नून ज़बर ना आल ना। आगे चलते हैं, देखिए हमजा के ऊपर खड़ा ज़बर मीम मद्दा लेटर के इक्वल है खड़ा ज़बर, उसके बाद सुकून असली है दाल पर तो मद लाजिम बन गई, ठीक है। और यहाँ पर या साकिन से पहले रॉ पर ज़बर है, या लीन बना, लंबा नहीं करेंगे। तो हिजे कैसे करने हैं, हमजा दाल खड़ा ज़बर आज, दाल ज़बर ज़ा आज़ा, काफ ज़बर का आज़का, रॉ या ज़बर रॉय आज़करॉय, नून ज़ेरनी आज़करॉयनी। तो कुछ ये तरीका रहा इस लाइन को पढ़ने का। इसमें दोबारा से मद लाजिम आ रही है बिकॉज अली हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है, तो आप 3 सेकंड तक लंबा करवाएंगे अपने स्टूडेंट से इसको। हिजे कैसे करने, जीम अलिफ नून ज़बर जान, नून 2 पेश नून, जाननुन। अब यहाँ पर मद भी है, मद के साथ सुकून असली भी है, सुकून असली कह रहा हूँ, नून मुशद्दद भी है, तो गुन्ना भी करेंगे लंबा भी करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, मीम दाल पेश मुद, हा अलिफ मीम ज़बर हम, मुदहम, मीम ज़बर मा, मुदहम्मा, ता खड़ा ज़बर ता, मुदहम्मता, नून ज़ेरनी मुदहम्मतानी। मजीद आगे चलेंगे, अलिफ मद्दा के बाद सुकून असली है, मद्दे लाजिम बनी, उसके बाद फिर वाव मद्दा है, उसके बाद नून के ऊपर सुकून असली है, मद्दे लाजिम बनी, इधर नून मुशद्दद है, इसका गुन्ना भी होगा, और ये या मद्दा है, 1 सेकंड लंबा भी करना है। हिजे का तरीका, हिजे करने का तरीका क्या है, जरा हिजे कर लेते हैं। हमजा ज़बर आ, ता पेश तू, आतु, हा अलिफ जीम ज़बर हाज, आतु हाज, जीम वाव नून पेश जून, आतु हाजून, नून या ज़ेरनी, अतुहाजुनी। आगे फिर अलिफ मद्दा है, उसके बाद सुकून असली है, तो मद्दे लाजिम बनी। हिजे कैसे करेंगे, काफ अलिफ फा ज़बर काफ, फा ज़बर फा, काफा, ता 2 ज़बर तन, काफतन। अब आगे चलेंगे, यहाँ पर अलिफ मद्दा है और उसके बाद सुकून असली है, मतलब कॉफ के ऊपर, और कॉफ यहाँ पर मद लाजिम बनी, कॉफ उर्फ मुस्तालिया है, आप पुर भी करेंगे और कलकला मुशद्दद भी है, जमाओं के साथ भी पढ़ेंगे, ठीक है। जमाओं के साथ कलकला करेंगे आप। हिजे कर लेते हैं इसके हम, हमजा लाम ज़बर अल, हा अलिफ कॉफ ज़बर हा को, अल हा को, कॉफ ज़बर को, अल हा को, ता पेशतु, अल हा को तु। अब यहाँ पर सौद के ऊपर क्या है, खड़ा ज़बर, और ये मद्दा लेटर्स की इक्वल होती है। और इसके बाद देखें फा के ऊपर सुकून असली है, तो मद लाजिम बनी, इसको आप 3 सेकंड लंबा करेंगे। हिजे करने का तरीका क्या होगा, सुन लीजिए, वाव सौद ज़बर वस, सौद फा खड़ा ज़बर सौफ, वसौफ, फा खड़ा ज़बर फा, वसौफा, ता ज़ेरती, वसौफाती। क्लियर हुआ। यहाँ पर फिर मद लाजिम है, रुफे मद्दा है, सुकून असली आ रहा है, उसके बाद मद लाजिम बनी, और इधर वाव मद्दा है, 1 सेकंड लंबा करना है। हा अलिफ जीम ज़बर हाज,
جیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجو کیا. آگے چلیں گے. ادھر الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، مد لازم بنی، 3 سیکنڈ لمبا کریں گے، اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، اس کو 1 الف مین 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. واو زبر وا، حا الف جیم زبر حاج، وحاج جیم زبر جا، وحاج ہا الٹا پیش ہو، وحاجہ. آگے چلتے ہیں. کھڑا زبر مدہ لیٹر کے ایکول ہوتا ہے، اور اس کے بعد دود کے اوپر سکون اصلی ہے تو مد لازم بنی، اور واو مدہ ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں گے، مد لازم کو 3 سیکنڈ لمبا کریں گے. ہجے کر لیتے ہیں. تا زبر تا، حا دود کھڑا زبر حاض، تحاض دود واو پیش دو، تحاضو نون زبرنا، تحاضون. مزید آگے چلتے ہیں. یہاں پر بھی مدہ لیٹر کے پاس سکون اصلی ہے تو مد لازم ہے، 3 سیکنڈ لمبا کریں گے، اور ادھر واو مدہ ہے 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. ہجے کر لیتے ہیں. یا پیش یو، حا الف دال زبر حاد، یحاد دال واو پیش دو، یحادو نون زبرنا، یحادون. نیکسٹ ورڈ میں چلتے ہیں، اس میں رولز اپلائی کر لیتے ہیں. سو نون ساکن کے بعد حروف یرملون کا یا ہے، ادغام کا غنہ ہوا. ادھر الف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو مد لازم ہے، 3 سیکنڈ لمبا کریں گے، اور لاسٹ میں الف مدہ دوبارہ سے ہے تو 1 سیکنڈ اس کو بھی لمبا کریں گے. حمزہ نون یا زبر این، یا زبر یا، این تا زبر تا، اینتا میم الف سین زبر ماس، اینیتماس سین الف زبر سا، اینیتماسا. کلیئر ہوا؟ اب دیکھیں یہاں پر دو حروف مستعلیہ پر ہوگا، لیکن دیکھیں ادھر الف مدہ ہے، اس کے بعد لام پر سکون اصلی تو مد لازم بن گئی. اب یہاں پر کون سی مد بنے گی؟ یہ جو میں نے آپ کو ایگزامپل دے کے جب میں نے اس لیسن کے رولز آپ کو ٹیچ کیے تھے پارٹ 1 میں، اس وقت آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ مد عارض اور لین عارض کیا ہوتی ہے. اب یہ جو یہ ہے سرکل بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پر رکنے لگے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، وہ سورۃ الفاتحہ جو نماز کے اندر اکثر پڑھتے ہیں، تو وہاں پر آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ ضالینا نہیں پڑھتے نا، ولا الضالین ایسے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ وقف کرتے ہیں، اور وقف کرنے کی وجہ سے آپ نون کو ساکن کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو قاعدہ یہ پڑھایا تھا کہ ورڈ کے آخری لیٹر پر اگر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو، تو جب آپ نے وقف کرنا ہے تو اس کو آپ نے عارضی جزم لگا دینی ہے، وہ زبر زیر پیش وہ سب کچھ ہٹا کے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جب ہم نے عارضی جزم لگائی تو اس سے پہلے یا مدہ بھی موجود ہے. اب مدہ لیٹر کے بعد جب عارضی سکون آئے گا تو وہ پھر مد عارض بن جاتی ہے، اس کو آپ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ تک اپنی مرضی سے لمبا کر سکتے ہیں. اب ذرا اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی دیکھ لیتے ہیں. واو زبر وا، لام ضاد زبر لض، ولض ضاد الف لام زبر ضال، ولض ضال لام یا زیر لی، ولض ضالی نون زبرنا، ولض ضالین. اب میں کہوں گا آگے وقف، اس طرح آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے فرسٹ ٹائم اسی طرح ہی پڑھوانا ہے اس کو نا، اسی طرح ریڈنگ کروانی ہے اس ورڈ کی. پھر آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہنا ہے کہ اب آپ آگے کہیے وقف. وقف مین رکنا، سٹاپ کرنا، پوز کرنا، ٹھیک ہے. وقف جب وہ کہے گا وقف، اس کے بعد پھر اس کو آپ پڑھائیں گے وَلَضَّالِّينَ. کلیئر؟ پہلے آپ نے کیا پڑھایا ہجوں کے ساتھ؟ وَلَضَّالِّينَ،
फिर आपने कहा वक्फ, वक्फ मीन अब आप इसी वर्ड को वक्फ की सूरत में पढ़ने जा रहे हैं। फिर वक्फ में आपने कैसे पढ़ा, वलद्दोल्लीन। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। या के ऊपर खड़ा जबर है, 1 सेकंड लंबा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमजा जो है वो, ये रूल पहले भी आपको बता चुका हूँ कि या बज़ाहिर साथ में लिखा हुआ है, लेकिन ये हकीकत में सेपरेट है, अलग है। अब हमजा सेकंड वर्ड में है तो ये मद लाजिम बन गई है, ठीक है। हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत इक्वली होती हैं। अब यहाँ पर अलिफ मद्दा है, 1 सेकंड लंबा करेंगे। उसके बाद हमने वक्फ में बा पर वक्फ करना है, मतलब रुकना है। तो जब वक्फ करेंगे तो आपको पता है कि ज़बर ज़ेर पेश आखिरी हरफ पर हो तो हमने उसको आर्जी जज़म लगाकर ज़बर ज़ेर पेश को रिमूव कर देना है। और जब हरूफ मद्दा के बाद आर्जी जज़म आती है तो वो मदारिज बन जाती है। उसको आप 1 2 या 3 सेकंड तक लंबा करेंगे। अब इसके हिजे कैसे करने, या खड़ा ज़बर या, हमजा पेश उ, या उ, लाम लाम जेर लिल, या उलिल, हमजा लाम ज़बर अल, या उलिल अल, बा अलिफ ज़बर बा, या उलिल अल बा, बा जेर बी, या उलिल अल बी। ठीक है, आप अलग अलग भी दोनों वर्ड्स के हिजे कर सकते हैं। अब वक्फ, वक्फ में क्या करेंगे, या उलिल अलबाब, ठीक है, मैंने साकिन कर दिया। अब इधर भी मद आरिज होगी, सेम वही रूल है, मद वक्फ करने के बाद आप इसको साकिन कर देंगे। या जबर या, ता जबर ता, यता, सीन अलिफ जबर सा, यता सा, हमजा जबर आ, यता सा, लाम वाव पेश लू, यता सा अलू, नून जबर ना, यतसाअलूना। अब वक्फ यतसाअलून, सेम यही वाला रूल जो इधर आपने अप्लाई किया इधर अप्लाई किया, सेम वही इधर है, ठीक है। मद आरिज बनी, अब इधर भी वही सेम रूल होगा, मद आरिज बनेगी। हिजे कर लेते हैं, बा कलकला मुशद्ददा जमाओ से पढ़ेंगे। रॉ बा जबर रब, बा लाम जेर बिल, रब्बिल, आइन खड़ा जबर आ, रब्बिल आ, लाम जबर ला, रब्बिल आला, मीम या जेर मी, रब्बिल आलमी, नून जबर ना, रब्बिल आलमीन। वक्फ, वक्फ की सूरत में क्या कैसे पढ़ेंगे, रब्बिल आलमीन, वही मद आरिज वाला रूल। हरुफ मद्दा के बाद आखिरी हरफ पर हमने वक्फ करने की वजह से जज़म लगा दी, जबर को रिमूव करके, तो मद आरिज बनी। और इसको हम 1 2 3 सेकंड एज योर चॉइस आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, अब इधर देखें, वाओलिन है, वाओलिन है ना, वो साकिन से पहले जबर लंबा नहीं करेंगे। लेकिन फा पर जब हमने वक्फ करना है तो वक्फ की सूरत में ये दो जेर और दो पेश भी हों आखिरी हरफ पर तो वो जज़म से बदलते हैं, टेम्परेरी जज़म से। तो इधर लीन लेटर के बाद जब टेम्परेरी जज़म आएगी वक्फ की सूरत में तो मद लीन आरिज बन जाएगी, ठीक है। इधर मद आरिज थी, मद्दा लेटर के बाद टेम्परेरी सुकून था, इधर लीन लेटर के बाद टेम्परेरी सुकून आएगा, ठीक है। टेम्परेरी सुकून मीन टेम्परेरी जज़म, आरजी जज़म, ठीक है। तो इधर मद लीन आरिज बनेगी, इधर भी मद लीन आरिज ही बनेगी, ठीक है। अब जरा हिजे भी कर लेते हैं। खौ वाव ज़बर खौ, फा दो जेर फिन, खौफिन, आगे वक्फ खौफ, ठीक है। अब मजीद नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। कौफ पेश को, रॉ या ज़बर रॉय, कुरॉय, शीन दो जेर शिन, कुरैशिन, वक्फ कुरैश। कुछ ये तरीका था इन तमाम वर्ड्स को पढ़ने का। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे अंदाज में ये समझ आ गया होगा। मैं एक मरतबा आपको ये तमाम वर्ड्स विदाउट स्पेल भी पढ़ के सुना देता हूँ। जा जी वल्लाई सीअत उलाइक हदाइक कुरूइन औलिया बिमा उन्जिल क़ालू आमन्ना या अर्दु हाउलाई या बनी इस्राईला
ضالا دابة الآن الذكرين جان مدهامتان أتحاجوني كافة الحاقة والصافات حاجوك وحاجه تحاضون يحاضون أن يتماسا ولا الضالين یا اس کو وقف میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ایک بار پڑھنے کے بعد زبر کے ساتھ پڑھنے کے بعد وقف میں بھی آگے وقف ولا الضالین یا اولی الالباب آگے وقف یا اولی الالباب یتساءلون آگے وقف یتساءلون رب العالمین وقف رب العالمین خوف آگے وقف خوف قریشن آگے وقف قریش۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔ یہ تھوڑا سا سبق مشکل تو ضرور ہے، لیکن اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ لائف ٹائم آپ ایزیلی قرآن پاک کو نہ صرف پڑھ سکتے ہیں آسانی سے ان رولز کو سمجھتے ہوئے، بلکہ قرآن پاک کو پڑھا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کو ابھی تک کچھ کوئی ایسی چیز رہ گئی جو نہیں سمجھ میں آ رہی یا کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ مجھے کویسچن پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے کویسچن کا آپ کو پراپرلی آنسر کیا جائے۔ اور ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اور کل کی دوسری کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 18 کو ریڈ کریں گے، جس میں ہم حروف مقطعات کے متعلق پڑھیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔